Good morning, one and all. Today we are going to discuss about mathematical expectation. I am Dr. B. Chandrasekhar Reddy, lecturer in statistics, SR Government Degree College, Punganur, Chittoor district. Okay, first of all, let us define mathematical expectation. Mathematical expectation is known as the expected value of a random variable. It is also known as the expectation or mean or average, or we can call it as a first moment. So mathematical expectation is మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్గా డిఫైన్ చేయొచ్చు. అలాగే మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సింపుల్గా ఎక్స్పెక్టేషన్ అని, లేదా మీన్ అని, లేదా యావరేజ్ అని, లేదా ఫస్ట్ మూమెంట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. Suppose if x is a discrete random variable, so discrete random variable means the variable x takes countable values only. Such variable is called discrete random variable. So if x is a random variable which takes the values x1, x2, x3 and so on xn with the corresponding probabilities p1, p2, p3 and so on pn, then the mathematical expectation of x is denoted by expectation of x, and it is defined as expectation of x is equal to x1 into p1 plus x2 into p2 plus and so on plus xn into pn. That is equal to summation I is equal to 1 year xi into pi. సో మనం ఎక్స్ అనే ఒక డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే, సో డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే కౌంటబుల్ నంబర్స్, number of children in a family, number of mistakes per page. సో ఇవన్నీ కూడా 0, 1, 2, 3 ఎట్సెట్రా. సో కౌంటబుల్ వాల్యూస్, అలాంటి వేరియబుల్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటాం. సో ఈ వేరియబుల్ తీసుకునే వాల్యూస్ x1, x2, x3 అండ్ సో ఆన్ xn అనుకుంటే, వాటి కరస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీస్ p1, p2, p3 అండ్ సో ఆన్ pn అనుకుంటే, దెన్ ద మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్, మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్తో సూచిస్తాం. అండ్ దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ఇంటూ p1 ప్లస్ x2 ఇంటూ p2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ xn ఇంటూ pn. దీన్నే మనం సింపుల్గా సమ్మేషన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 to n xi ఇంటూ పిఐగా రాసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. అలాగే సపోజ్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ whose probability density function is f of x, then the mathematical expectation of x is defined as, సపోజ్ ఎక్స్ అనేది ఒక కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే, కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఆ వేరియబుల్ తీసుకునే వాల్యూస్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ఆ వాల్యూస్ ఒక ఇంటర్వల్లో తీసుకుంటే అలాంటి వేరియబుల్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటాం. సో ఇఫ్ we take continuous random variable x, then we define the mathematical expectation as expectation of x is equal to integral minus infinity to infinity x into f of x dx. సో ఈ విధంగా మనం కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్కి మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్గా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. Okay, next let us discuss about addition theorem of expectation. So the statement of the theorem is the expectation of sum of two random variables is equal to the sum of their respective expectations. Or with usual notations we can show that expectation of x plus y is equal to expectation of x ప్లస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై. సో అడిషన్ థియరం యొక్క మనం స్టేట్మెంట్ చూస్తే, సో ఏమైనా రెండు వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వై తీసుకుంటే
So the expectation of x plus y is equal to expectation of x plus expectation of y అవుతుందన్నమాట. దీన్ని మనం అడిషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫర్ టూ వేరియబుల్స్ అని చెప్తాం అనమాట. ఓకే, ప్రూఫ్ చూస్తే, సో లెట్ us suppose that x and y are two continuous random variables with joint density function f of x comma y and marginal density functions of x and y are f of x and f of y respectively. Then we know that expectation of x is equal to integral minus infinity to infinity x into f of x dx, and expectation of y is equal to integral minus infinity to infinity y into f of y dy. సో ఎక్స్ అండ్ వై అనేవి రెండు కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే వాటి యొక్క జాయింట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అనుకుంటే, తర్వాత ఎక్స్వై యొక్క మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై అనుకుంటే, సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్, అలాగే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వైని ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ y ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వై డివైగా రాసుకోవచ్చు. దెన్ లెట్ us కన్సిడర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామో, ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ వేర్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ టేక్స్ ద వాల్యూస్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ ఇంటూ డివై. ఎలాగైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్గా డిఫైన్ చేసామో, ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ ఇంటూ డివై. ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో వీ టేక్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ ఇంటూ డివై. ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ ఇంటూ డివై, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ వేర్ లిమిట్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ డివై ప్లస్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ డివై. సో పైన ఈక్వేషన్ని మనం సపరేట్ చేసి రాస్తున్నాం. డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ డివై ప్లస్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ ఇంటూ డివై, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో ద అబౌవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఆల్సో రిటన్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ x into integral minus infinity to infinity f of x y dy into dx plus second expression కూడా మనం ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ y into ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ f of x y dx into dyగా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x into, సో ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఉన్న పైన ఈక్వేషన్లో బ్రాకెట్లో ఉన్న ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డివై వాల్యూ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, సో ఇంటూ డిఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ బ్రాకెట్లో ఉన్న వాల్యూ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, సో ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఇంటూ డివై. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో మనకు ఇంతకుముందే ఆల్రెడీ మనం డిఫైన్ చేసాం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అది. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వై డివై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై. దేర్ఫోర్ expectation of x plus y is equal to expectation of x plus expectation of y. సో ఈ విధంగా మనం అడిషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ని మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై. దిస్ ఈస్ అడిషన్ ఆఫ్ థియరమ్ ఫర్
addition theorem of expectation for two variables. Similarly, this theorem can be generalized for n number of variables. That is generalization of the theorem. సో ఇంతకుముందు మనం అడిషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫర్ టూ వేరియబుల్స్ డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ జనరలైజేషన్ అంటే ఆ టూ వేరియబుల్స్ కాకుండా ఎన్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ థియరమ్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే ద మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఎన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. దట్ ఈస్ if x1, x2, x3 and so on xn are the n random variables, then expectation of x1 plus x2 plus x3 plus and so on plus xn is equal to expectation of x1 plus expectation of x2 plus expectation of x3 plus and so on plus expectation of xn. Or it can be simply written as expectation of summation I is equal 1 to n xi is equal to summation I is equal 1 to n expectation of xi. సో ఇంతకుముందు థియరంలో మనం అడిషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫర్ టూ వేరియబుల్స్, రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకొని మనం అడిషన్ థియరం ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. సిమిలర్లీ ఎన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే ఎన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్కి ఈ థియరం ఎలా మనం చెప్పొచ్చు అంటే expectation of x1 plus x2 plus and so on plus xn is equal to expectation of x1 plus expectation of x2 plus and so on plus expectation of xn. దీన్ని మనం సింపుల్గా expectation of summation I equal 1 to n xi is equal to summation I equal 1 to n expectation of xiగా రాయొచ్చు అనమాట. దీన్ని మనం అడిషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫర్ ఎన్ వేరియబుల్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు. సో ఈ థియరమ్ కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో విత్ దిస్ ఐ ఆమ్ కన్క్లూడింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ doubts or questions or suggestions, you can inform me. Thank you.